بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح فجر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے ماتھے پر ایک عجیب سی جلن محسوس کی۔ جلن اس قدر شدید تھی کہ پہلے تو میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں نے سوچا کہ شاید رات کو نیند میں ماتھے پر غلطی سے کوئی تیز چیز لگ گئی ہو، یا شاید جلد میں کسی قسم کی الرجی ہو گئی ہو۔ میں نے ماتھے کو ہاتھ سے چھوا تو وہاں بھی ہلکا سا درد محسوس ہوا، لیکن یہ سوچ کر کہ شاید معمولی بات ہے، میں نے وضو کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وضو کے دوران جیسے ہی ہلکی سی چھینٹ لگی وہ جلن مجھے پریشان کرتی رہی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس پر زیادہ دھیان نہ دوں۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہی ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ ان دنوں میرے ساتھ اکثر یہی ہو رہا تھا کہ جیسے ہی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتی میری ساری توانائی ختم ہو جاتی اور نیند کا غلبہ طاری ہو جاتا۔ ایسے لگتا جیسے کوئی غیر مرئی طاقت مجھے روک رہی ہو۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مکمل دھیان سے نماز پڑھوں، لیکن نیند اتنی گہری چھا گئی کہ الفاظ یاد رکھنے میں بھی دقت ہونے لگی۔ بمشکل جلدی نماز مکمل کی اور جائے نماز طے کر کے قرآن کی تلاوت کا ارادہ کیا۔ جیسے میں نے قرآن کھولا، نیند کی شدت نے مجھے گھیر لیا اور میں مجبوراً کمبل تان کر دوبارہ سو گئی۔ نیند کی حالت میں مجھے عجیب خواب آنے لگے۔ خواب میں ایک سایہ دکھائی دے رہا تھا جو مسلسل میرے قریب آ رہا تھا۔ وہ سایہ میرے ماتھے کو چھو رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی میری جلن میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک میری نیند ایک جھٹکے سے ٹوٹ گئی۔ میرے اوپر ایک سرد جھونکا گرا اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے دیکھا تو میری سوتیلی ماں غصے میں بپھری کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پانی کا جگ تھا اور ان کی آنکھوں سے غصے کے مارے شعلے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا؟ اب نیند ہو گئی پوری یا اور سونا ہے؟ ان کا لہجہ سخت اور طنز سے بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے میری کلائی کو زور سے پکڑ کر کھینچا اور بستر سے اٹھا دیا۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور ان کے الفاظ سننے لگی جو مزید تلخ ہوتے جا رہے تھے۔ 4 سال سے ناشتے کی ذمہ داری دی ہے، لیکن میڈم کو تو نیند پوری کرنے سے فرصت نہیں ملتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ جواب دینے کا مطلب مزید ان کے غصے کو دعوت دینا تھا۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے چہرہ دھویا اور کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اچانک میری نظر آئینے پر پڑی۔ آئینے میں اپنا آپ اور اپنا ایکس دیکھ کر میں ٹھٹک کر رہ گئی۔ میرا ماتھا نہ صرف بہت زیادہ لال ہو رہا تھا بلکہ وہاں ہلکی سی سوجن بھی نظر آ رہی تھی، جیسے کسی بھاری چیز سے دباؤ ڈالا گیا ہو۔ جلن اور درد پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہا تھا، لیکن یہ سوچ کر ناشتہ نہ بنانے کی سزا بہت سخت ہو سکتی ہے۔ میں نے اس درد کو نظر انداز کیا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ پچھلے 3 دن سے امی کا رویہ میرے ساتھ اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے۔ پہلے وہ مجھے الفاظ سے ڈانٹ کر کام پر لگا دیتی تھی، لیکن اب ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ہر روز صبح وہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے سختی سے جگاتی، جیسے مجھے تو آرام کرنے کا حق ہی نہ ہو۔ یہ سب سوچتے ہوئے میں نے کچن میں جا کر ناشتے کی تیاری شروع کر دی۔ دل میں خوف اور بے چینی کے باوجود میں نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سب کچھ جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا، مگر ماتھے کی جلن اور سوتیلی ماں کا رویہ دونوں ہی میرے ذہن سے محو ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں جلد سے جلد، جب تک میں نے ناشتہ تیار کر کے سب کے سامنے رکھا، گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر آ چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر عجیب سا منظر دیکھنے کو ملتا۔ میرے ابا جو بظاہر گھر کے سربراہ تھے، ہمیشہ سربراہی کرسی پر بیٹھتے، لیکن ان کی موجودگی محض رسمی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ گھر میں ان کی کوئی بات نہیں چلتی تھی۔ وہ ہر معاملے میں اپنی بیوی یعنی میری سوتیلی ماں کے فیصلوں کے پابند تھے۔ وہ اکثر خاموشی سے بیٹھے رہتے اور ان کی آنکھوں میں ایک گہری بے بسی دکھائی دیتی جو مجھے اندر تک توڑ دیتی۔ میری 2 بہنیں اور 1 بھائی تھے، ان کے ساتھ میرے تعلقات کا بھی حال عجیب تھا۔ میں تو انہیں دل سے اپنا سگا مانتی تھی، مگر ان کے رویے میں ہمیشہ ایک عجیب سی سرد مہری اور غرور آتا۔ وہ مجھے ایسے پیش آتے جیسے میں اس گھر کی نوکرانی ہوں، ان کی بہن نہیں۔ ان کا ہر جملہ اور ہر حرکت مجھے یہ یاد دلانے کے لیے کافی ہوتی تھی کہ میں اس گھر میں محض اضافی بوجھ ہوں۔ ان کے طنزیہ جملے اور سرد رویہ میرے دل کو روز زخمی کرتے تھے، لیکن میں ہمیشہ خاموش رہتی۔ خاموشی میری ڈھال بن چکی تھی کیونکہ میرے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا۔ میرے پاس دنیا میں بس ایک ہی سہارا تھا، میرے ابا، لیکن وہ بھی میری حمایت میں کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ میں جب بھی ان کی طرف مدد کے لیے دیکھتی، ان کی آنکھوں میں جھلکتی بے بسی مجھے اندر تک جھنجھوڑ دیتی۔ وہ اپنی بیوی کے غصے سے ڈرتے اور ہمیشہ خاموشی اختیار کرتے۔ ان کی یہ مجبوری مجھے مزید بے سہارا محسوس کرواتی، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
سب کو ناشتہ دینے کے بعد میں تیزی سے اپنے کمرے میں گئی تاکہ کالج جانے کے لیے تیار ہو سکوں۔ میں نے جلدی اپنا یونیفارم پہنا، آئینے میں ایک نظر ڈالی۔ میرا ماتھا اب تک سرخ تھا اور وہاں ہلکی سی جلن بھی ہو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ اس انداز میں اوڑھا کہ وہ سرخ نشان نظر نہ آئے، حالانکہ دل چاہتا تھا کہ کسی سے اس تکلیف کا ذکر کروں، مگر میں جانتی تھی کہ گھر میں کسی کو میری پریشانیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کالج پہنچنے کے دوران بھی میرے دل میں یہی خیال چلتا رہا کہ کیا کشف، میری سب سے قریبی دوست، میری پریشانی دیکھ کر پریشان ہو جائے گی؟ جیسے ہی میں کالج کے اندر داخل ہوئی، وہ دور سے مجھے دیکھ کر میری طرف لپکی۔ کشف ہمیشہ کی طرح میرے انتظار میں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی اپنائیت اور فکر تھی جو ہر بار مجھے سکون دیتی۔ یہ کیا ہوا ہے وریشا؟ اس نے ماتھے پر موجود سرخ نشان کو چھوتے ہی سوال کر ڈالا، اور اس کے لہجے میں اتنی فکر تھی کہ میری آنکھوں میں نمی آنے لگی۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ مکمل طور پر پریشان ہو چکی تھی۔ کشف میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے پاس ماں نہیں تھی، اور یہ کمی کشف نے ہمیشہ پوری کرنے کی کوشش کی۔ وہ نہ صرف میری سب سے اچھی دوست تھی بلکہ میرے لیے ایک ماں جیسی ہمدرد بھی تھی۔ اس کی ہر بات اور ہر حرکت میں اپنائیت تھی، جیسے وہ میرے درد کو اپنا سمجھتی ہو۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس چھوٹا سا نشان ہوا ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن میری آواز سے میری تکلیف عیاں تھی۔ کشف نے مجھے گھور کر دیکھا اور فوراً میرے دوپٹے کو ایک طرف ہٹا کر ماتھے پر دوبارہ نظر ڈالی۔ یہ حادثہ نہیں لگتا وریشا، مجھے سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں سختی اور فکر دونوں شامل تھے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچا کہ اسے سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر خاموش ہو گئی۔ میں کشف کو اپنے گھر کی کہانی نہیں سنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو جاتی۔ اس نے میری خاموشی کو سمجھتے ہوئے آہستہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں وریشا، جب کچھ بتانا چاہو تو مجھے یاد رکھنا۔ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو سکون دے گئے۔ کشف جیسی دوست شاید قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ وہ میرے لیے نہ صرف ایک دوست بلکہ ایک مکمل سہارا تھی۔ اس کی موجودگی میرے لیے اندھیروں میں روشنی کی مانند تھے۔ ان لمحوں میں مجھے یہ احساس ہوا کہ اگرچہ میرے اپنے گھر میں میرے لیے کوئی نہیں تھا، لیکن اللہ نے کشف کی شکل میں ایک نعمت ضرور دی تھی، جو میرے ہر دکھ کو سمجھتی اور مجھ سے زیادہ میرا خیال رکھتی۔ تبھی میں نے اپنے دل کا حال اس کے سامنے رکھا اور بولی، پتہ نہیں یار، 2-3 دن سے بہت عجیب سا ہو رہا ہے۔ جس دن میری سالگرہ تھی، اس صبح میرے گالوں پر بہت گہرے نشان تھے، جیسے کسی کی انگلیوں کے نشان ہوں۔ اس کے بعد سے یہ سب کچھ بہت عجیب ہو رہا ہے یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں خود اپنی حالت کی وجہ سے پریشان تھی۔ اچانک سے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، جیسے بدلاؤ آ رہے تھے میرے اندر۔ تمہارے ان سو کالڈ بہنوں کی کرنی ہوگی کچھ، جیسی ماں تھی ویسے بھی بچے ہی پیدا کیے ہیں۔ کشف کو بس موقع چاہیے ہوتا تھا اور پھر میرے گھر والوں کو رچ کے سناتی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایسے ہی سارا دن بولنے والی تھی اور مجھے اسے سننا تھا۔ چھٹی کے بعد میں گھر آئی تو جو منظر دیکھا، کچھ پل کے لیے میں شل ہو گئی تھی، مگر پھر مجھے اتنی ہنسی آئی کہ میں بھاگ کر کمرے میں آ گئی اور جی بھر کے ہنسی تھی۔ امی 4 سویٹرز، موزے اور ٹوپیاں چڑھائے بڑی سی رضائی اوڑھے صحن حال میں ہیٹر کے آگے لیٹی ہوئی تھی۔ سردی سے زیادہ وہ خوف سے کانپ رہی تھی، کیونکہ نہانے کے وقت ان کے گیزر سے گرم پانی کی جگہ ٹھنڈا ٹھار پانی نکلا تھا، جس سے وہ برف ہو کر رہ گئی تھی۔ اور اس سے بھی انہونی بات یہ تھی کہ ان کے پیر فرش پر یوں چپک گئے تھے جیسے الفی سے چپکائے گئے ہوں۔ جب تک آدھی ٹنکی سے ٹھنڈا ٹھار پانی ان کے اوپر نہیں گر گیا، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی، اور تب سے ٹھنڈ اور خوف سے ان کے دانت بج رہے تھے۔ اوپر سے اتنی زیادہ گرم چیزیں خود پر لپیٹ کر وہ بہت مذائقہ خیز لگ رہی تھی۔ پہلے تو ان کی کہانی سن کر ایک پل کو میں شل سی ہو کر ڈر گئی، مگر مجھے ان کی کسی بات کا یقین نہیں تھا۔ پھر ان کی حالت پر مجھے بہت ہنسی آئی اور دل ہی دل میں ایک انجانا سا سکون ملا کہ صبح مجھ پر وہ ٹھنڈا ٹھار پانی پھینک کر گئی تھی تو بھگت لیا۔ میں منہ پر تو امی اور بہن بھائیوں کو کچھ نہیں کہہ پاتی تھی، لیکن جب کبھی ان کے ساتھ برا ہوتا تو مجھے بہت سکون ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ میرا خدا میری طرف سے بدلے لے رہا ہے۔ اسی لیے میرا اور خدا کا رشتہ اتنا مضبوط تھا۔ میں نماز کی پابند، تلاوت کی پکی تھی، مگر ان دنوں میرا دل عبادت سے چاٹ ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی تکلیف ہو رہی تھی۔
میں کالج سے عصر کے وقت لوٹتی تھی اور پھر تھوڑا آرام کر کے رات کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی۔ ہر سوتیلی ماں کی طرح میری ماں نے بھی کام کا سارا بوجھ مجھ پر ڈالا ہوا تھا۔ صبح کا ناشتہ بنا کر میں کالج جاتی، دن کو رات کا بچا ہوا کھانا ہی کھایا جاتا، رات کو پھر میں نیا کھانا بناتی۔ میری زندگی تو ان سب کو کھانا کھلاتے کھلاتے ہی گھر چکر بنی ہوئی تھی۔ اس دن بھی میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب مغرب کی اذانیں ہوئی اور پھر نماز کا وقت بیت گیا، لیکن مجھے نماز پڑھنا یاد ہی نہیں رہا۔ میں 3-4 دن سے ایسے ہی عبادت کو بھول جاتی تھی۔ میں پتیلی میں چمچہ ہلا رہی تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی میرے بہت قریب کھڑا ہے، اور جو بھی کھڑا ہے اس کی سانسوں کی آواز میں سن سکتی تھی۔ میرا تو اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ دل زوروں سے دھڑکنے لگا اور بدن کانپنے لگا۔ مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور میں چاہ کر بھی پیچھے پلٹ کر کھڑے وجود کو دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ میرا پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا اور تھوڑی ہمت کر کے میں ایک دم پلٹی تو شاکڈ رہ گئی، کیونکہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ سے چمچہ چھوٹ کر گر گیا، کیونکہ ابھی جو ہوا تھا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ میرے پیچھے سچ میں کوئی کھڑا تھا، مگر کون؟ میں گھبرا کر کمرے کی طرف بھاگی اور یہ بھول گئی تھی کہ گیس پر میں نے بریانی پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ میں کمرے میں آ کر کمبل میں دبک کر لیٹ گئی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے آس پاس کوئی ہے جو مجھے ہی دیکھ رہا ہے، اور ابھی کوئی میرے اوپر سے کمبل بھی کھینچ لے گا۔ اسی خوف میں میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی میں سوئی تو اپنے کمرے میں کہیں اور ہی پہنچ چکی تھی۔ وہ عجیب سی جگہ تھی جہاں کالے گھپ اندھیرے میں صرف لال روشنی ہر طرف پھیلی تھی۔ درختوں پر کچھ لال لال سا لٹکا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی آگے قدم بڑھانا چاہا تو کسی نے پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پھر میں چیخ کر اٹھ بیٹھی۔ جانے میرے ساتھ ان دنوں کیا ہو رہا تھا؟ میں اپنے خواب کی وجہ سے بہت ڈری ہوئی تھی جب مجھے یاد آیا کہ گیس پر میں نے بریانی کے لیے گریوی رکھی تھی اور پھر بھول گئی۔ وقت بیت چکا تھا اور ابھی تک تو امی نے گھر میں سیاپا بھی ڈال دیا ہوگا کھانا نہ پکنے اور جلنے پر۔ لیکن جیسے ہی میں کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آئی، گویا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پیروں تلے سے کارپیٹ سرکنے لگی تھی۔ جب میرا بھائی روحان بولا، ویسے جو بھی ہو آپی، بریانی آج تم نے بہت مزے کی بنائی ہے۔ یہ سننے کے بعد میں نے تو پیروں پر کھڑے رہنے کی پوزیشن میں بھی خود کو نہیں پایا۔ میں دھڑام سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے کھانا نہیں بنایا تھا تو پھر روحان ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ اور امی بھی اتنی چپ اور مطمئن تھی۔ میں بھاگ کر کچن میں گئی اور پتیلے چیک کیے۔ واقعی میں بریانی اور گوبھی کی سبزی بنی ہوئی تھی۔ میں جو بناتے بناتے خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں نے بے حد خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی ہے، لیکن کون؟ جو بھی تھا میں اسے محسوس نہیں کر پا رہی تھی، اور اسے اپنے بے حد قریب میں نے محسوس کیا تھا۔ خوف سے میری تو بھوک ہی مر چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور منہ میں کمبل دے کر سو گئی تھی۔ اتنی صبح میں جاگی تو میرا بدن تھکن سے چور تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں سوئی ہی نہیں ہوں۔ میری آنکھ بھی نماز کے وقت نہیں کھلی تھی، بلکہ سورج چڑھ چکا تھا، اور اوپر سے حیرت کی بات یہ کہ امی مجھے جگانے ہی نہیں آئی تھی۔ میں اٹھ کر واش روم میں آئی تو آئینے کے سامنے خود کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میری پوری گردن پر بہت عجیب سے نشان تھے، چھوٹے چھوٹے دانے بھی بن گئے تھے، جیسے مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا ہو۔ میری پوری گردن لال ہو چکی تھی۔ میرے منہ سے چیخ نکلی اور میں چیختی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی۔ ہال میں آئی تو امی مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں بی بی، آج کمرہ لاک کیوں کر رکھا تھا؟ اس لیے کہ میں اندر ہی نہ آ سکوں، اور اب چیختی ہوئی ہمارے کانوں کے پردے بھی پھاڑ رہی ہو؟ امی کی بات پر میں اور زیادہ ڈر گئی، کیونکہ میں نے کمرہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں سوچ کر ہی پاگل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے میرے قدم ڈگمگا رہے تھے، دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کشف کو بتانا تھا، اسی لیے مجھے کالج بھی جانا تھا، مگر میرے کپڑے کمرے میں تھے جہاں مجھے جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بہت مشکل سے ہمت جتا کر میں کمرے میں گئی، تیار ہوئی، بیگ اٹھا کر ایسے بھاگی جیسے کوئی سچ میں مجھے پکڑ کر مار ڈالے گا۔ کالج میں جب ساری بات میں نے کشف کو بتائی تو وہ بھی حیران پریشان رہ گئی۔ جو کچھ ہوا تھا وہ نارمل تو بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے لگتا ہے کوئی کالا سایہ ہو گیا،
तुमने इबादत करनी भी तो छोड़ दी है ना। आज जाकर बहुत दिल से नमाज पढ़ना और रात को सोने से पहले तिलावत करके पानी पर फूंक कर पीना, आयतुल कुर्सी भी पढ़कर अपने इर्द गिर्द फूंकना। देखना तुम्हारी रात बहुत अच्छी गुजरेगी। कशिफ की वजह से मुझे थोड़ी सी हिम्मत आई। मैं घर आई, मैंने असर की नमाज बड़े दिल से अदा की और दिल को बहुत सुकून भी मिला। फिर मैं खाना वगैरह बनाने और खाने के बाद इशा की नमाज भी पढ़ी और कशिफ की दी हुई सारी हिदायत पर अमल किया। हैरत अंगेज तौर पर उस रात मुझे बहुत सुकून की नींद आई। मेरे जिस्म पर ना कोई निशान था, सुबह ही ना कोई थकन थी। मैं सुबह नाश्ता बनाने के लिए किचन में आई तो मुझसे अम्मी की चीनी की सेट की एक पिर्च टूट गई। फिर क्या था, अम्मी ने हंगामा खड़ा कर दिया। मुझसे गलती से टूटी थी, लेकिन वो बज़िद थी कि मैंने जानबूझकर तोड़ी है। फिर जब अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने वो टूटी पिर्च का एक टुकड़ा उठाकर मुझे मारा ही था कि वो टुकड़ा हवा में यूं मौलिक हो गया जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने उसे थाम रखा हो। मुझ समेत सबने खौफ ज़दा होकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। ये एक बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। अगले ही पल वो टूटी हुई पिर्च का नोकीला टुकड़ा तेजी से अम्मी के पेट में जा लगा और खून बहने लगा। मेरे मुंह से जोर की चीख निकली। अब्बू भी भागते हुए अम्मी के पास आए। उन्हें जल्दी अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें बहुत गहरा जख्म आया था, ऐसे जैसे किसी ने वो नोकीला पिर्च उनके पेट में डालकर जोर से उसे मरोड़ा हो। अम्मी को होश तो आ गया, लेकिन हम सब बहुत घबरा गए थे और कोई भी घर वापस नहीं जाना चाहता था। सभी पर खौफ गालिब आ रहा था। सभी को अपनी जान प्यारी थी। अब्बू ने किसी बहुत पांचे हुए आलिम से राब्ता किया और सारी बात बताकर मदद की दरख्वास्त की। वो हमारी मदद को तैयार हो गए थे। अब्बू उन आलिम बाबा के साथ घर गए थे और हम सब अस्पताल में थे। आलिम बाबा ने अपने अमल से एक कील हमारे घर के बाहर लगा दी, जिससे कोई भी नादीदा शैतानी कुव्वत हमारी इजाज़त के बगैर अंदर नहीं आ सकती थी। आलिम बाबा को हम सब पर भी दम करना था, इसलिए हम सब वापस घर आ गए। आलिम बाबा के अमल की वजह से हमारे दिल सुकून में थे कि अब हमें कुछ नहीं होगा। आलिम बाबा बारी बारी सब पर कुछ पढ़कर फूंक रहे थे और जब मेरी बारी आई तो मुझे देखते ही उनकी आंखें लाल हो गई। वो मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। फिर जब वो बोले तो मेरा दिल धक से रह गया और जैसे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। आमिल बाबा ने एक ऐसी बात की थी कि अम्मी, अब्बू और मेरे सारे बहन भाई बहुत खौफज़दा हो गए थे। मेरा तो दिल सीने से निकलने वाला था। जैसे आलिम बाबा मुझे देखते रहे और फिर गरजदार आवाज में बोले, वो लौट आया है लड़की, वो लौट आया है जिसकी ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। वो सिर्फ तेरे लिए लौट कर इस घर में आया है। वो तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, तुझे बहुत अजियत देगा, मगर जब कोई और तुम्हें अजियत देगा तो वो उसका बुरा हाल कर देगा। याद रखना, तेरे लिए ही लौटा है। आलिम बाबा की बात पर मैं तो घबराई ही थी, लेकिन अम्मी और मेरी दोनों बहनों के तो तोते ही उड़ गए। मैं बाबा से पूछना चाहती थी कि वो किसकी बात कर रहे हैं, मगर वो मुझ पर फूंक मार कर चले गए थे। उनके जाने के बाद हम सब अपने कमरों में आराम के लिए चले गए, क्योंकि अस्पताल में तो सोने को भी जगह नहीं मिली थी। दूसरा, मुतमईन भी थे कि हमारे घर में कोई नादिदा कुव्वत नहीं है। मैं अपने कमरे में आकर सोच रही थी कि न जाने आलिम बाबा किसकी बात कर रहे थे। कौन था जो लौट आया था? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन था जो गया था और सिर्फ मेरे लिए लौट कर आना था उसे। सोचते सोचते मैं सो गई। जब मैंने ख्वाब में देखा तो वो बहुत अजीब जगह थी, जहाँ बहुत सा कुछ जल रहा था, बल्कि आतिश फिशां फटा हुआ था और उस आतिश फिशां पर कोई रस्सियों से बंधा हुआ बुरी तरह से चिल्ला रहा था। वो मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहा था। मैं कदम कदम उसकी तरफ बढ़ रही थी कि एक आग का गोला मुझसे टकराया और मैं चीखती हुई उठ बैठी। आलिम बाबा घर पर तो पहरा लगा कर गए थे, लेकिन मेरे ख्वाबों का क्या जो मुझे हर रोज़ आए दिन डरा रहे थे। मैं उठी और अपने डर पर काबू करते हुए वज़ू करके नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर किचन में आ गई कि खाना बनाऊं, लेकिन उसी वक्त पहली बार दुनिया का अजीबोगरीब वाक़या मेरे साथ हुआ। दुनिया का पहला नहीं, लेकिन मेरे लिए पहला ही था। जब मेरी दोनों बहनों ने मुझे बहुत तमीज़ से किचन से जाने को कहा और ख़ुद खाना ना सिर्फ बनाया बल्कि मुझे मेरे कमरे में सर्व भी किया, उसके बाद चाय भी दी। वो जो भी चीज़ हमारे पीछे पड़ी थी, लेकिन एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि मेरी बहनों और अम्मी का दिमाग सही ठिकाने पर आ गया था। अब तो वो मुझसे हर बात पर घबराई रहती थी
कि पता नहीं कब मुझे कोई बात बुरी लग जाए और वो जो लौट आया है वो उसका शिकार बन जाए। ज़िंदगी को मैं इस तरह से एंजॉय तो कर रही थी और कश्यप को भी कुछ रोज़ के किस्से सुनाकर खूब हंसती। उन्हीं दिनों मेरे फाइनल चल रहे थे और फिर कॉलेज एक माह के लिए बंद हो गया। कॉलेज बंद हुआ तो मुझे बहुत अकेला महसूस हुआ। एक दिन जब मैं लॉन्च में बैठी अपनी छोटी बहन जिया के बनाए केक से इंसाफ कर रही थी, डोरबेल बजी। मैं दरवाज़ा खोलने गई तो सामने कश्यप को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्र है कश्यप तुम आ गई, इतना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। कश्यप को देखकर मैं बहुत मोहब्बत से बोली, मगर वो तो मुझे टुकर टुकर यूं देख रही थी जैसे पहली बार देख रही हो। मैंने उसके आगे चुटकी बजाई तो वो बिना पलकें झपकाए स्पार्ट अंदाज में बोली, क्या मैं तुम्हारे घर के अंदर आ सकती हूँ? मैं इतनी कोई बद्दू थी कि कश्यप को देखकर इतनी खुश हो गई कि उसका लहजा और तासुरात देख ही नहीं सकी। जब उसने घर आने की इजाज़त मांगी तो तब भी मेरी अक्ल पर पर्दे पड़े थे, जो एक पल को भी आलिम बाबा की बात मुझे याद नहीं आई थी। क्या हो गया यार, तुम्हारा अपना ही तो घर है, बल्कि अब तो मुझे भी अपना ही घर लग रहा है। खूब आराम और मज़े कर रही हूँ, तुम भी जल्दी से अंदर आ जाओ। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने साथ खींचती हुई अंदर ले आई थी। जिया को केक कमरे में भेजने का कहकर मैं कश्यप को लेकर अपने कमरे में चली गई। मैंने कश्यप को बेड पर बिठाया और जैसे ही पलटी तो मेरी नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर गई, जो मेरे बेड के सामने था, और मेरे पैरों तले से ज़मीन निकलना शुरू हो गई। दिल जैसे बंद होने लगा, मुंह में जैसे दही जम गया और बोलने की कोशिश बल्कि चीखने की कोशिश करते हुए भी मैं चीख नहीं पाई थी। बेड पर कश्यप बैठ गई, लेकिन शीशे में नज़र आता एक्स कश्यप का नहीं था, बल्कि वो अजीब सा ह्योला था जिससे लाल रोशनी फूट रही थी। मैंने दरवाजे की तरफ बढ़कर भागना चाहा, लेकिन मेरे कदम मन मन के हो गए थे, और वो भी क्योंकि जान चुका था कि मैं उसे देख चुकी हूँ, इसीलिए बेड पर से एकदम से धुआं भर गया और कश्यप गायब हो गई। मैं हिम्मत करके दरवाजे की तरफ भागी कि एकदम खुद ब खुद दरवाजे की कुंडी ऊपर हो गई और कमरे की बत्तियां खुद ही जलने और बुझने लगी थी। आलम बाबा ने ठीक कहा था कि वो मुझे अजियत देगा, क्योंकि वो मेरे लिए लौटा है, और मुझे लगता था कि जो भी है मुझे मारने ही आया होगा। बंद दरवाजे को बजाते मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर मेरी आवाज़ बाहर नहीं जा रही थी। मैं उस लौट आने वाले वजूद को नहीं पहचानती थी, लेकिन मैं इतना समझ चुकी थी कि आज मेरी मौत पक्की है, जिसका इंतज़ाम मैंने खुद उस ह्योले को घर में आने की इजाज़त देकर किया था। मैं दरवाज़ा बजाती जा रही थी और लाइट्स भी उसी रफ्तार से जलती बुझती मुझे हार्ट अटैक के करीब कर रही थी, जब एकदम से कमरा रोशन हो गया। बहुत रोशन, इतना रोशन जैसे कोई चमकती चीज़ या फिर आग का अलाव वहाँ रख दिया गया हो। कमरे की गर्माइश भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इतनी कि मुझे उस सर्दी के मौसम में भी जून जुलाई की तपती धूप का एहसास हुआ। फिर मुझे किसी ने पुकारा था। हाँ, मैं पहचानती थी उस आवाज़ को, उसको मैंने पहले भी सुन रखा था, मगर कहाँ? अपने ख्वाब में, जहाँ आतिश फिशां के ऊपर बंधा वो वजूद मुझे तकलीफ से पुकार रहा था। नहीं, मैंने इस सब से हटकर भी ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी थी। आज भी मुझे उस आवाज़ में वही अपनापन, वही फिक्र, वही मोहब्बत थी, मगर कुछ मोहब्बतें आग जैसी होती हैं जो जलाकर भस्म कर देती हैं। इस तरह ये मोहब्बत भरी आवाज़ भी मेरे लिए वबाल बन गई। डरते डरते जैसे ही मैं पलटी, मुझे लगा कि आसमान नीचे और ज़मीन ऊपर चली गई है, या वक्त किसी चक्कर चलता हुआ माजी में जा पहुंचा है, जब मैं एक छोटी सी बच्ची थी और बस रोती रहती थी। मैं 5 साल की थी जब मेरी माँ का इंतकाल कैंसर की वजह से हो गया। माँ गई तो जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। एक 5 साल की बच्ची के लिए उसकी माँ क्या होती है सब समझते ही होंगे। माँ के जाने के बाद मेरी तबीयत आए दिन ख़राब रहने लगी। रोज़ रोज़ अब्बा भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे। मुलाजमा रखी मेरे लिए, लेकिन वो भी मेरा ख्याल नहीं रखती थी, बल्कि बहुत मारती थी। जिसका अब्बा को पता चला तो उन्होंने मुलाजमा को ही निकाल दिया। मेरे लिए अब्बा परेशान रहने लगे थे, और फिर किसी ने मशवरा दिया उन्हें दूसरी शादी का, और अब्बा ने कर ली। मेरी सौतेली माँ जिस दिन दुल्हन बनकर घर आई थी, अब्बा ने कहा था कि अब से वही मेरी माँ है, और मैंने उन्हें माँ मान भी लिया था कि वो मेरी माँ है। शुरू के कुछ दिन तो वो मेरे साथ अच्छी रहीं, लेकिन फिर अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। अब्बा के सामने वो इतनी मोहब्बत जताती कि मैं उन्हें देख कर रह जाती, और अब्बा की गैर मौजूदगी में वो मुझे खाना तक नहीं देती थी। रात को अब्बा आते तो मेरा दिल चाहता कि मैं शिकायत करूं, लेकिन अब्बा मेरी बातों पर हंसते थे,
کیونکہ امی ان کے سامنے مجھے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ دن جیسے تیسے کٹ رہے تھے مگر میری شامیں پھر بھی اچھی تھی، کیونکہ میرے ابا کا پیار، توجہ اور وقت مجھے مل رہا تھا۔ لیکن پھر میری چھوٹی بہن جیا پیدا ہو گئی۔ جیا پیدا ہوئی تو گھر کا میں ایک فرد بن گئی جس کی ضرورت نہیں تھی، مگر اسے رکھنا مجبوری تھا۔ ابا کا سارا پیار اور توجہ جیا کو ملنے لگی تھی، اور جیا کے بعد ردا پیدا ہوئی تو میرے ابا میرے نہیں رہے تھے۔ ان کا سارا وقت جیا اور ردا کا ہوتا۔ میں سارا دن بیٹھی ان کا بس انتظار کرتی یا امی سے ڈانٹ ڈپٹ یا مار کھاتی رہتی، بلکہ اب تو امی مجھے ابا کے سامنے بھی مارنے لگی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ ان کے پیر اس گھر میں جم چکے ہیں، اب کوئی طاقت انہیں وہاں سے نکال نہیں سکتی۔ جیا اور ردا کے بعد قاسم پیدا ہوا تو ان موسٹ انوانٹیڈ فرد میں سے میں بن کر رہ گئی، جو صرف گھر میں مار کھانے یا گھر کے کاموں کے لیے ہوتا ہے۔ امی کھل کر میدان میں آ چکی تھی اور ابا کے سامنے مجھ سے گھر کے کام بھی کروانے لگی، اور صحیح نہ کرنے پر مارنے بھی لگی تھی۔ ایک دو بار ابا نے ٹوکنے کی کوشش کی تو اماں نے اتنا واویلا کیا کہ گھر میں پھر دوبارہ ابا کی زبان چلتی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ گویا میرے پاس امی کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں صرف 8 سال کی تھی جب اسکول سے واپس آ کر مجھے برتن بھی دھونے پڑتے، پورے گھر میں جھاڑو بھی لگانا پڑتا، ذرا سی دھول مٹی رہ جاتی تو امی سے مار الگ کھانی پڑتی۔ میں بہت اکیلی تھی، رات کو پچھلے صحن میں سیڑھیوں کے نیچے بیٹھی روتی رہتی۔ ایسے ہی ایک دن میں سسک کر رو رہی تھی جب ایک ٹھنڈی ہوا جیسا جھونکا آیا، برگد کی پیڑ میں سرسراہٹ ہوئی اور پھر کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے گھٹنوں سے سر اٹھا کر دیکھا، وہ 26-27 سال کا ایک آدمی کھڑا تھا جس نے سیاہ پینٹ اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کی آنکھیں بہت عجیب تھی مگر ان سے جھانکتی نرم مسکراہٹ کو دیکھ کر میں ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا، مجھے مسکرا کر دیکھتا، میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ روز روتی رہتی ہو، میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں تمہیں روتا ہوا پاتا ہوں، ایسا کیوں؟ کیا تم چاکلیٹ کھاؤ گی؟ میں ایسے لہجے کو ترسی بچی تھی۔ اس نے مجھ سے فوراً یوں بات کی تو میں خوش ہو گئی، اور پھر اس کی دی ہوئی چاکلیٹ کھاتے ہوئے میں نے اسے سب بتا دیا تھا کہ کیسے امی مجھے بہت تنگ کرتی ہیں۔ اس نے میری چھوٹی سی ناک کو دبایا اور بولا، دیکھنا آئندہ تنگ نہیں کرے گی ورنہ پھر وہ خود بہت تنگ ہوگی۔ میں نے اس کی بات پر یقین کر لیا، اور پھر اگلے دن یہی ہوا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے مجھ سے پیالی ٹوٹ گئی تو وہ ڈنڈا لے کر میری پٹائی کرنے کو آئی، لیکن وہ ڈنڈا ہوا میں اڑ اڑ کر انہیں مارنے لگا۔ میرا تو ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ رات کو جب میرا ہمزاد آیا تو میں نے ہنستے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ مجھے وہ اچھا انسان لگا، جو وہ کہتا وہ ہو جاتا۔ امی جو میرے ساتھ کرنے کی کوشش کرتی الٹا وہ انہی کے ساتھ ہو جاتا۔ یوں انہوں نے سمجھ کر خود ہی مجھ سے کام کروانا چھوڑ دیا۔ حمزاد کے آتے ہی میری زندگی میں جیسے سکون آ گیا۔ میرے تو دن رات حمزاد کے ساتھ گزرنے لگے۔ میں اسے دن کو یاد کرتی تو وہ دن کو آتا، اور میں اسے جس وقت آواز دیتی وہ آ جاتا۔ میرے لیے ہر وقت حاضر ہوتا، میری ہر بات مانتا، ہر خواہش پوری کرتا۔ وہ میرا اچھا دوست بن گیا۔ ایک دن میں نے اسٹور روم سے اپنی امی کی شادی کے کپڑے اور جیولری نکالی۔ مجھے قیمتی اور خوبصورت کپڑوں کا شوق ہر لڑکی کی طرح بچپن سے ہی تھا، اور جب امی کا وہ بڑا سا جوڑا میں نے پہنا تو میں اس میں پوری ڈوب گئی۔ مگر وہ لال سوٹ مجھے خود پر بہت اچھا لگا۔ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی، جیسے چھوٹی سی دلہن ہو۔ میں نے حمزاد کو آواز دی تو کچھ ہی دیر میں وہ آ گیا، اور مجھے دلہن بنے دیکھ کر تو وہ دنگ رہ گیا۔ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں نا حمزاد، بالکل چھوٹی سی دلہن۔ یہ سب پہن کر میں بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی، اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہاں دلہن تو لگ رہی ہو، مگر کس کی دلہن؟ اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ گئی، پھر اسے دیکھ کر مسکرا کر بولی، میں تمہاری دلہن بن جاؤں گی نا، جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو میں تم سے شادی کروں گی۔ حمزاد اور میں بہت ساری چاکلیٹس کھائیں گے ہم ساتھ۔ پھر میں صرف 9 سال کی چھوٹی بچی تھی جس کا اس وقت واحد دوست صرف اور صرف حمزاد تھا، اور حمزاد سے میں کبھی الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے شادی کا کہنا مجھے ایسے لگا کہ جیسے حمزاد میرے پاس ہمیشہ رہے گا، یا پھر وہ میری ایک بچکانہ سی بات تھی۔ لیکن میری وہ بچکانہ بات میرے لیے اتنا بڑا طوفان لائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن حمزاد چلا گیا۔ اس نے مجھے الوداع کہا کہ اسے لمبے عرصے کے لیے نہیں جانا، مجھے جانا پڑے گا لیکن لوٹ آؤں گا، صرف اور صرف تمہارے لیے آؤں گا۔ جب تک میں 18 سال کی ہو جاؤں گی
तो तुम मुझे अपने पास पाओगी। मुझे भूलना मत और ना मैं तुम्हें भूलने दूंगा। एक बात याद रखना, जब बड़ी होगी तो मुझसे ही शादी करोगी। वादा रहा ना, मुझसे ही शादी करोगी। हमजाद मेरे सामने बैठा मुझसे पूछ रहा था। मैं तो उसके जाने पर ही इतनी गमगीन थी कि उसके लौटने की हर शर्त पर अमीन कह सकती थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर वादा किया और फिर वो चला गया। हमजाद गया तो मैं अकेली हो गए थे फिर से। लेकिन फिर मेरी क्लास में कश्यप आई थी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और वक्त गुजरने लगा। हमजाद मेरा बचपन था, सो मैं वक्त के साथ हमजाद को भूलने लगी। जब घर में अम्मी ने मेरी शांति की फिजा देखी तो फिर से मेरे ऊपर चढ़ दौड़ी। मेरी अम्मी सिर्फ 14 साल की उम्र में उन्होंने मुझे चूल्हा चौखट पर लगा दिया था। अपनी पढ़ाई के साथ मुझे नाश्ते खाने भी बनाने पड़ते और मैं सोचती कि क्यों नहीं अम्मी के हाथों पर अब डंडे पड़ते। बचपन बीत गया था और बचपन के साथ मैं सब कुछ भूलकर बड़ी हो गई थी। वो बात तो जैसे अब मुझे भी भूल चुकी थी। जो सिर्फ मेरे बचपन में कही हुई बात और वादा था, उसे हमजाद सच समझ बैठा और उस वादे को हकीकत समझ बैठा। मेरी 18वीं सालगिरह वाली रात वो वापस आ गया। अपने बचपन से तो मैं उसे एक इंसान समझती थी, लेकिन वो तो एक जिन ज़्यादा निकल आया। मेरा दोस्त, बल्कि सब कुछ जो मुझ पर आशिक हुआ था वो इंसान नहीं जिन था। ये सोचकर मेरी तो रूह कांप गई। सालगिरह वाली उस सुबह ही मेरी गर्दन पर निशान थे। वो मुझे अपनी मान चुका था और हर हाल में मेरे साथ रहना चाहता था, चाहे मैं राजी हूँ या नहीं हूँ। मेरे माथे पर निशान भी उसका हाथ रखने की वजह से बने थे। मैं सो जाती तो वो तब भी मेरे साथ ही रहता, जिसका असर मुझ पर सारा दिन होता। मुझे थकन सी महसूस होती। उसने मेरी नमाज कुरान छुड़ाने की कोशिश की ताकि वो मेरे आस पास रह सके, क्योंकि वो जिनज़ादा तो था लेकिन अच्छे कबीले का जिनज़ादा नहीं था। वो एक बिगड़ा हुआ जिनज़ादा था जो एक मासूम चेहरे वाली बच्ची की मासूमियत पर फिदा था उसकी मदद को आया था और सालों बाद उससे अब शादी करने के लिए आ गया था। उसे बरसों बाद वापस देखकर मैं बहुत डर गई। वो एक जिनज़ादा था और मैं उससे शादी तो नहीं कर सकती थी। वो शैतान सिफत जिनज़ादा था जो कि मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकता था। देखो, वो बचपन था, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। अब मैं ऐसा कुछ नहीं सोचती। तुम एक जिन हो और मैं इंसान हूँ। हमारा मिलना तो मुमकिन नहीं हो सकता। मैं बेबसी की इंतहाओं पर थी, क्योंकि कुछ और करना मेरे बस में तो नहीं था। वो बहुत खतरनाक था, कुछ भी कर सकता था। मैं उससे खुद को नहीं बचा सकती थी। वादा वादा होता है और तुमने मुझसे वादा किया था। वो इतनी जोर से चिल्लाया कि मेरे कमरे में आग भड़क उठी। मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल हुए जा रहा था। उस जिनज़ादे से कैसे डील करूं मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। वो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आया था। कमरे में आग जोर पकड़ रही थी क्योंकि हमजाद का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसी वक्त मैंने दिल की जगह दिमाग से काम लेने का सोचा। जज्बात की बजाय अक्ल से डील करने का फैसला किया। उसे जितना मैं कुछ कहती वो उतना भड़क सकता था और आग से बना आग लगा सकता था। उसे तो कुछ न होता, लेकिन हम सब जलकर राख हो जाते हैं। मैंने जल्दी से उसके दोनों हाथ थाम लिए। रिलैक्स हो जाओ, मुझे बस थोड़ा सोचने का मौका दो। मैं अपने अब्बू को एतमाद में लेकर तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बता दूं, फिर तुम मुझसे शादी करके जहां मर्जी चाहे ले जाना। मेरी ये चाल कामयाब ठहरी थी। वो मेरी बातों में आ रहा था और उसका गुस्सा भी कम हो गया था। जिससे कमरे में लगी वो आग भी बुझ चुकी थी। मैंने अभी के लिए उसे वहां से जाने को कहा और फिर मैं खुद सोचने लगी थी कि कुछ ऐसा हो जिससे मेरी जान हमजाद से छूट जाती। वो आज भी वैसा ही हैंडसम और 25-26 साल का ही था। मेरे बचपन में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त रहा था, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती थी। इंसानों और जिन्नों की दुनिया बिल्कुल अलग अलग होती है और दोनों को अलग ही रहना चाहिए। एक दूसरे से मिलने की कोशिशों में सब कुछ तबाह हो सकता है और मुझे सब कुछ तबाह बिल्कुल भी नहीं करना था। मुझे हर सूरत उससे छुटकारा चाहिए था और वो छुटकारा सिर्फ और सिर्फ मुझे आमिल बाबा ही दिला सकते थे। अगली सुबह मैं बगैर किसी को बताए अब्बा की गाड़ी लेकर आमिल बाबा से मिलने के लिए चली गई। मैंने सुना था कि ऐसे बाबे जिन्नों को भी काबू में कर लेते हैं और मैं हमजाद को बिल्कुल वैसे ही उनसे बंद करवाना चाहती थी। मैं आमिल बाबा के आस्थाने पर पहुंची तो वो जैसे मेरे ही मुंतज़िर बैठे हुए थे।
तो देख आए तुम उसे, जो सिर्फ तुम्हारे लिए आया है, जो अपने कबीले का सबसे ताकतवर और शैतान जिन है, जो तुम्हारा हमजाद है। जी, मैंने उसे देख भी लिया है और जान भी लिया है कि वो क्यों मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन मैं उससे किसी कीमत पर शादी नहीं करूँगी। मैं बाबा के सामने सर झुकाकर बैठ गई। शादी होनी भी नहीं चाहिए। जिन और इंसान का कोई भी जोड़ नहीं होता। जाने क्यों ये कुछ पागल इंसानों में अपने साथी ढूंढने लग जाते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूँगा बेटा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ताकतवर जिन है, कुछ भी हो सकता है। मैंने बाबा की पूरी बात सुनी और उन्हें अमल शुरू करने का कह दिया था। अब जो भी होता वो देखा जाता, या तो फिर हमजाद कैद हो जाता या मैं मर जाती। बाबा ने अपना अमल शुरू करना शुरू किया तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी कि इतनी ज़्यादा शांति क्यों है, जबकि बाबा ने तो मुझसे कहा था कि हमजाद को जब ये अमल होगा तो उसे पता चल जाएगा और वो पागल होकर फौरन यहाँ आ पहुँचेगा। मगर वो नहीं आया था, या शायद वो यहाँ पर था ही नहीं। बाबा ने मुझे पानी की बोतल, कुछ धागे, अगरबत्ती और तावीज़ दिए थे दम करके। मैंने वो सब चीज़ें अपने बैग में डाली और बैग को अपनी कमर के गिर्द बांध लिया था। और जब मैं बाबा के आस्थाने से निकली तो मेरे साथ कोई साया तेज तेज चलने लगा। मैं रुकती तो वो भी रुक जाता, मैं आहिस्ता चलती तो वो भी आहिस्ता हो जाता, और मेरे तेज चलने पर वो तेज चलने लगता। वो हमजाद था जो जान चुका था कि मैंने उसे धोखा दिया है। मैं गाड़ी में बैठी और जैसे ही मैंने रोड पर गाड़ी डाली तो ब्रेक्स फेल हो चुके थे। गाड़ी डगमगा रही थी। मैं जानती थी कि वो उस वक्त गाड़ी में मौजूद है और मेरा एक्सीडेंट करवाकर मुझे तड़पते हुए देखना चाहता है या फिर मुझे मार देना चाहता है। गाड़ी मुझसे बिल्कुल काबू में नहीं हो रही थी, बेकाबू हो रही थी। इससे पहले कि गाड़ी कहीं टकराती और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाते, मैं गाड़ी से कूद गई। मुझे जख्मी जानकर एक गाड़ी वाले अंकल ने मुझे घर तक छोड़ा। और शुक्र था कि वो हेयोला इसी बीच में मुझसे अलग हो गया था। मैं घर पहुंची तो सबको मोहतात रहने का कहा और आलिम बाबा की दिए हुए तावीज़ और धागे सबके हाथों पर बांध दिए। फिर नींबू और मिर्ची की माला बनाकर कमरे के बाहर लटकाकर हम सब एक कमरे में बैठ गए थे। रात हुई तो जैसे हमारे लिए कयामत की रात बन गई थी कि हमारे दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहे थे। पूरे घर की लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी थी और बाहर किसी के भारी कदमों की आवाज़ें भी आ रही थी। फिर एकदम से सब कुछ रुक गया और शांति महसूस होने लगी तो रिदा बहादुर बनती हमारे रोकने के बावजूद उठकर बाहर चली गई। अगले ही पल एक ज़ोरदार चीख गूंजी। ये चीख रिदा की थी। उसकी चीख सुनकर हम सब कुछ भूल भाल कर बाहर आए तो उसे फर्श पर गिरा हुआ पाया और अगले ही लम्हे अम्मी होशो हवास से बेगाना हो चुकी थी। रिदा मर चुकी थी। हमजाद ने उसे मार दिया था और वो जलाल में भी लग रहा था। वो हम सबको मार देना चाहता था उस धोखे के लिए जो उसे देखकर मैं आमिल बाबा के पास उसे कैद करवाने के लिए चली गई थी। घर में अचानक से अंधेरा छा गया और अगले ही लम्हे फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। लाइट आते ही मैंने देखा तो मैं अपना सर पकड़े बैठ गई थी। रिदा के बाद उसने अम्मी को भी मार दिया था। वो जिन ज़्यादा पागल होकर हम सबको डरा रहा था। इससे पहले कि वो हमें मार ही डालता, आमिल बाबा वहाँ पहुँच गए और उस पर अमल करने लगे, जिसका कुछ तो असर नज़र ही आ रहा था। वो दर्द से फड़क रहा था लेकिन लड़ने और मारने से फिर भी नहीं रुक रहा था। अपनी ताकत का जोर वो दिखा रहा था। अगले ही लम्हे उसने मुझे हवा में बुलंद कर दिया। मैं इतनी ऊंचाई पर थी कि गिरती तो हड्डी पसली ज़रूर टूट जाती मेरी। इससे पहले कि वो पटक कर मुझे फर्श पर दे मारता, आमिल बाबा ने उसे बोतल में बंद कर दिया था। वो बहुत फड़फड़ा रहा था लेकिन नहीं जानता था कि डर ख़त्म हो जाए तो फिर डराने वाला भी ख़त्म हो जाता है। हमजाद से आखिर मुझे छुटकारा मिल ही चुका था, लेकिन इस बीच अम्मी और रिदा को खोकर मैं बहुत उदास थी। आमिल बाबा ने हमजाद को भी हमसे दूर कर दिया और घर पर भी हिसार बांध दिया ताकि कोई और बुरी ताकत हम पर हमला न कर सके। हमजाद मेरा सच्चा दोस्त था, लेकिन उसने बहुत बड़ी ख्वाहिश कर दी तो खुद ही कैद हो गया। उसकी दोस्ती मुझे हमेशा याद रहने वाली थी और उसके पागलपन से मुझे नफरत ही रहने वाली थी।
रदा और अम्मी के कफन दफन के बाद काफ़ी दिन तक हमारे घर में सोग रहा, जिसे मैंने ही ख़त्म करना था। सब लोग मेरी वजह से मुश्किल में पड़े थे, सो मुझे ही उन्हें निकालना भी था। मैं घर की बड़ी बेटी और अपने बहन भाइयों की माँ बन गए थे। मैंने एक माँ की तरह घर को संभालना और चलाना शुरू कर दिया था। जब कभी अब्बा मुझसे शादी की बात करते तो मेरी आंख से आंसू निकल पड़ता है। हमजाद के इस जुल्म का शिकार होने के बाद मैं इस काबिल कहाँ थी कि कोई मुझसे शादी भी करता। मैं कैसे भी खुद पर गुजरी अजियत उसे भुला नहीं सकती थी, सो मैंने बर्दाश्त कर लिया और मैं अपनी ज़िंदगी अपने बहन भाइयों के नाम कर चुकी थी, क्योंकि मुझे यही सही लगा था, यही अपने हक में बेहतर लगा था। कभी मैं बैठी होती तन्हा तो हमजाद को याद कर लेती। उसके साथ गुजारा मेरा बचपन में भूल नहीं सकती थी। वो जितना भी बुरा जिन था मगर मेरे बचपन को यादगार बना कर गया था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।